वीडियो ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗੁਪਤ ਰਿਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਹਰ ਵੈਨਸਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਅਲ estate का कोई सवाल पीके सब्रवाल साहब ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ और पंकज मोंगा जी ਨਾਲ भी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। पंकज जी ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पंकज जी वेरी वार्म वेलकम सर, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? बहुत वधिया जी ते मेरी तरफ सब गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। और पंकज जी ओपनिंग स्टेटमेंट दोबारा तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ओपनिंग स्टेटमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। जी बिल्कुल युद्धवीर जी, मेजर चीज तो साडे कोल दो मेजर न्यूज़ ने, बट सब तो बड़ी न्यूज़ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बैंक ऑफ कैनेडा ने 0.25 इंटरस्ट रेट होर ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सो वेरी सून मेरे ख्याल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 7.20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ एस 25 ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। और बहुत टाइम बाद मतलब 20-22 साल बाद कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ और उन्होंने ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ 2% ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 2025 ਮਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 2% ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ थल्ले आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट है साल दे एंड तक थल्ले आ जाएगा जी, अगले साल थल्ले आ जाएगा। नहीं, सानू नहीं लगता पिया इंटरेस्ट रेट थल्ले आएगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ही थल्ले नहीं आ रही और इन्फ्लेशन को थल्ले ले आने वास्ते इंटरेस्ट रेट ऊपर किया जा रहा है तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता पिया कि इंटरेस्ट रेट थल्ले ले आने का मतलब है इन्फ्लेशन फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी 2% पे नहीं आएगी। सो लॉजिक के हिसाब नाल तुसी सोचो कि अगर वो मिड 2025 तक 2% पहुंचने की गल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट उदों तक थल्ले आने की गल नहीं हैगी, वधन की गल हैगी। सो अज भी जी एक्सपैक्टेशन ने हले एक्सपैक्टेशन ने, मैं ये नहीं कह रहा कि वधेगा ही वधेगा, 50% असी ये मन के चल रहे हैं हले भी कि 6 सितंबर की डेट है कि 25 होर वध जाएगा। और अज की भी जी एक्सपैक्टेशन सी, अगर तुसी वैसे युद्धवीर जी तुसी पिछले जिन्ने मर्जी प्रोग्राम कर लो तुहाडे रेडियो ते, जदों मैं कह के गया इंटरेस्ट रेट जरूर वधिया तो जिन्नी बारी प्रोडिक्ट करके गया, बाकी जो भी कोई कहता रहे मेरी सारिया प्रोडिक्शन हले तक सही हो जाने। अगली मैं हले प्रोडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि 25 बचेगा। लेकिन ये चीज सिर्फ असी नहीं कर रहे हैं कैनेडा च। देखो यूएस जी दूजी रिपोर्ट थी, वो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट थी, उन्होंने इन्फ्लेशन घटी है, वो 3% से आ गए। सो 3% ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ 50 ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ, 25 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25 ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ 50 ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਬਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿਲ ਗਰੋ ਅਰਾਊਂਡ 2.8% ਦਿਸ ਈਅਰ, वेरी नाइस। और अगले साल भी वो 2.4 कह रहे हैं, उसको अगले साल 2.7 कह रहे हैं। साडी आपदी इकोनॉमी की गल कर रहे हैं, 1.8 1.2 अगले साल, उस तो बाद 2.4 2025। सो इकोनॉमी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ अगर गल हो रही है तो इंटरेस्ट रेट थले आने का कोई मतलब ही नहीं रहता युद्धवीर जी। बट हालात बदलते कोई फर्क पता नहीं चलता। मैं नहीं कह रहा कि हालात बदल नहीं सकते, सब कुछ रिपोर्टा बेस्ड ने। आज कल की रिपोर्ट कुछ होर हो सकती है, बिल्कुल ही प्रोडिक्शन चेंज हो सकती है कल सवेरे, लेकिन अज के हालात देखे जान, अज दी रिपोर्टा देखिया जान तो मैनूं नहीं लगता पिया कि इंटरेस्ट रेट थले आने की कोई उम्मीद भी है जी। ठीक है जी, पीके जी नाल भी गल करते हैं। पीके जी रेडियो वाई FM 91.9 ਤੇ बहुत स्वागत है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑन FM 91.9 प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच जी। मैं भाई इन्हां दी गल नूं कंटिन्यू करांगा कि ਇਹ ਵਧਣਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਧਣਾ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਧਣਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਯੁੱਧ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ।
जिस तरह टोरंटो हो गया, हैमिल्टन, ऑटवा, वैनकूवर वगैरह, और वो निकल के बाहर फ्रेजर वैली वगैरह, कैलगरी, एडमिंटन, मॉन्ट्रियल ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਟ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ GTA ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਲਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੁਗਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਮੇ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੀ 50-50 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ 21 ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਅਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ BNN ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ PK ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮੀ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ PK ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 20,000 ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 60,000 ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 3 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੇਜ ਗਰੋਥ, ਜਿਹੜੀ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਵੁੱਡ ਓਵਰ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮਿਨਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਜੋਬ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੇਰ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ PK ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 2001-2002 ਦੇ ਅੰਦਰ 6-6.5% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ 6
6%। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ 6% ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੀ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-4 ਫਲੋਰ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਫਲੋਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਫਲੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀਪੀਕੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2021 ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਚ ਹੀ ਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੈਲਰੀ ਟੈਚ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇसी ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਜਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਰ 4% ਵਧਾਤਾ ਉਹ 5 ਆ ਗਿਆ, 4.5 ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 5 ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਇਗਨਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਇਗਨਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੀਗਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ 2025 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2% ਤੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਇਗਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4.5 ਤੇ 5? ਇਗਨਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਕਰੰਟ ਆਏਗੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है, बायर भी कंफ्यूज है, इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है। इस वक्त एक बार अगर सामने एक फिगर आ जाएगी ना कि भाई हुण नहीं ਵਧਣਾ, जिस तरह मैं उन्हें थोड़ी देर पहले किया कि मोगे साहब ने गल की, मैं कहा कि घटन की गल छोड़ दो, ना ਵਧੇ ਤਾਂ ਵੀ बड़ी बड़ी जित हैगी। ਤੇ अगर वो आ जाए तो फिर आदमी उसी हिसाब ਨਾਲ प्लान कर ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, उसी हिसाब ਨਾਲ बैंक भी प्लान कर ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਡਰ ਵੀ प्लान कर ਲੈਂਦਾ ਹੈ, सेलर भी प्लान कर ਲੈਂਦਾ ਹੈ, बायर भी प्लान कर ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਕਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ और बड़ी जल्दी आएंगे, ਤੁਸੀਂ देख लेना। ਤੇ फिर ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ फिर जान आएगी। मतलब मेरे हिसाब ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ट्रेंड ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਣ ਦਾ, ਉਹ ट्रेंड आ जाए तो वी विल बी इन द बैलेंस्ड मार्केट। और बैलेंस मार्केट अंदर हर बंदा खुश हैगा। बाहर कहे जी मेरी मार्केट गिरेगी तो लांगा, सेलर कहेगा जी मार्केट बढ़ेगी तो बेचांगा, वो ना इधर दे ना उधर दे। बैलेंस्ड मार्केट जिस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुक जाएगा और एक सामने फिगर आ जाएगी, एक सामने बिल्कुल एक पिक्चर सामने आ जाएगी कि हुण साडा अगे फ्यूचर की हैगा, तो की साडी पेमेंटां ने, की साडी इनकम है, बंदा बड़े ढंग नाल प्लान कर लैंदा है और उस हिसाब नाल फिर मार्केट बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर ऐ नहीं पता कल मार्केट होर इंटरेस्ट होर बढ़ेगा, कंफ्यूजन सारी, सेलर भी कंफ्यूज, बाहर भी कंफ्यूज। मैनू जिस तक यह लगता है yes we will be going forward towards a balanced market। अमनदीप जी एक चीज है, पीके जी ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, बट एक चीज मैं आपने पाना चाहूँगा, हो की रहा है उस वेले जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रोकिया सी, सो बैंक ऑफ कैनेडा का जो उन्हें कहा कि असं पॉज कर रहे हैं, तो मार्केट च पता नहीं कितों ये हवा आ गई थी कि ये तो बस हुण पॉज करता जी, अगले साल के एंड तक इन्होंने घटाना शुरू कर दिया। वो एक हवा दे गया सीगा मार्केट नूं। लोगों ने सोचा यार 6 महीने वास्ते तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना है, खरीदो मकान, उस तो बाद तो थल्ले आ ही जाएंगे। वो एक रेडरिक सीगा ना, वो सही होना चाहिए। हुण जदों पॉज होवेगा तो ये मान के चलन लोग कि भाई साहब ये अगले 2 साल नहीं कटने, हो सकता है इत्थे ही खड़े रह जान। 2 साल घटन की तो गल छड्डो सर, इत्थे भी खड़े रह सकते हैं अगर साडी ग्रोथ। एक चीज दसो, अगर इकोनॉमी की लॉजिक देखा जाए, अगर जॉब क्रिएट हो रही ने, सस्तियां चीज़ां हो जान, सारा कुछ ठीक चलता रहे, इंटरेस्ट रेट ऐसे ही खड़ा रहे, तो उन्होंने घटाने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्यों घटाएंगे? वो इंटरेस्ट रेट बहुत वधिया है, फिर तो स्टोरी अलग हो गई। सो ऐसे ही खड़ी रख लेंगे इंटरेस्ट रेट में अगर सारा कुछ ठीक हो गया था। सो कहने की गल है वो जिन्होंने भी ये कहना शुरू किया ना जी इंटरेस्ट रेट तो थल्ले आ जाएगा जी,
ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 7.25 7.20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 7.20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? 5 ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ 1.5 ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲकुल ठीक है जी, बिल्कुल। जी ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगली कॉलर बात है अरविंदर शेरगिल जी, गो हेड। हाँ जी युद्धवीर जी, सत श्री अकाल जी। पीके साहब, मोंगा साहब, सत श्री अकाल जी। शेरगिल जी ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਚਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਇਜ਼ 15 minutes ਡਰਾਈਵ ਫਾਰ ਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਪਲ ਸਟੋਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ, ਲੰਡਨ, ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨੀਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਰਦਰ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਲ ਆ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਾਊਂਡ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਈਜ਼ਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਆ, ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਆ, ਤੇ ਉਹ 2900 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਉਹ ਵੀ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਸੁਣੋ, 13 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ 2026 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ 26 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2026 ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ 2027 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ ਫਨਬਰੁਕ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੌਪ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਜਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 699 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ $1,00,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫॉर ਦੀ 올ਡ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। 799 ਵਾਲਾ 699 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ 10% ਡਾਊਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਸਿਰਫ 10% ਦੇਣਾ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਾ 70,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਡੈਟਸ ਆਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰ ਆਉਂਦੇ 2027 ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਵਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਕਦੀ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ 1800 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਟਾਊਨ ਹੋਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚੁਆਇਸ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੋਰਗੇਜ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 6.5-7 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ 8-9% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ? 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਸਾਂ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਊਥ ਕਿਚਨਰ ਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਗੀ ਆ 23 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨੂੰ $200 $300 ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $300 ਮਹੀਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਨ ਹੱਬ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ $400 ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ $100 ਦੀ ਗੈਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ 2300 2350 2400, और अगर वो कम्यूटिंग ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ 1800 1900। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਰੈਂਟਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਊਗਾ 1800 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਲ ਹੈਵ ਸਨੈਕਸ ਐਂਡ ਟੀ ਟੂਗੇਦਰ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ $500 ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ $1300 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 800 ਆ ਰਿਹਾ। पर थोड़े अंदर एक कैपेसिटी मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं उस 500 ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। तो मैं 500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 500 ਦੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, 500 ਦੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਆ 20% ਡਾਊਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 1500 2000 ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, तो मना कर देगा। ठीक है, थैंक यू जी। लास्ट कॉल जी, और इस तो बाद फिर साडे कुछ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪੀਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਆਈ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ BC ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਔਰ ਐਲਬਰਟਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਕੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਟੀਕੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ ਮਕਾਨ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ,
सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बस ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਆਇਲ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਫਲਾਈਟ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਫਲਾਈਟ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੰਟਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, 3-4 ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਸਕਾਈ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੇਲ ਦੇਖੀਏ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 42 ਫੁੱਟ ਲਾਟ ਆ, ਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਿਹੜਾ 2700 ਜਾਂ 3000 ਵੀ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ, 13 ਲੱਖ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ 1.4 ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, 1 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 1.3 ਦਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੇਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਰੀਸੇਲ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ 2026 ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1.1 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਨੋ ਮਾਰਟਗੇਜ, ਨੋ ਟੈਨੈਂਟ, ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5% ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, 2026 ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ 27 ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। 27 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ 2032 ਤੱਕ। ਸਿੰਪਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ 26-27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਹੀ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੇਟਸ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਹੀ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਫੁੱਡ ਸਟਾਕ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗਰੋਥ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗਰੋ ਤੇ ਕਰੇ ਸਰ। ਅਜੇ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੀਸੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਬੜਨ ਅਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, 80% ਮਾਰਗੇਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 20% ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ 10% ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ 10% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 4 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ। ਯੂਰ 10% ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर 100%। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ $4,000 ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 36 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 6,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ 10% ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਮਨੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ 10-12% ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਨਫਰਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਲੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਡਫੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ, ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
अगर उन्होंने फ्लडिंग होएगा वो बेसमेंट नहीं बनेगी, वो अलग अलग। अगर बिल्डर ने बेसमेंट बनाती तो बिना बिल्डिंग परमिट से बना ही नहीं सकता। अगर बिल्डर ने बनाती है तो नो वरी एट ऑल। अगर बिल्डर नहीं बना के दे रहा है बेसमेंट तो दैट मींस यस ही इज नॉट अप्रूव्ड फॉर द बेसमेंट। बट देयर आर लॉट मेनी वेज। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਇਟੋਬੀਕੋ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸੌਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਂਟਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं सोच रहा कि मैं सैटरडे ओपन हाउस करता हूँ, बट टाइम इज टू शॉर्ट। पर स्टिल आई थिंक कल ही युद्धवीर जी के प्रोग्राम के उत्ते आ जाएगी ऐड, अगर मैं सैटरडे ओपन हाउस करना होगा तो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। और बाकी कॉल असी नहीं ले सकांगे। एक मैसेज आया हो, बस वो मैं जरूर इत्थे जिक्र कर दिया कि अमित साहब ये पूछ रहे ने कि जी प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सिंगल डिटैच इन्होंने लिया है किचनर दे विच डाउन साउथ। बिल्डर जिहड़ा है वो 939 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ क्लोजिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ कि नहीं? नहीं, मैं नहीं लाऊंगा जी, मैं बिल्कुल, मैं 3 साल तो थले क्लोजिंग करांगा ही नहीं, मैं लाऊंगा ही नहीं। गल खत्म होगी। मैं चैप्टर क्लोज करता है ड्यूरेशन अनलेस ही इज गेटिंग ह्यूज डिस्काउंट बाय द बिल्डर, अदरवाइज आई विल नेवर गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी मिनिमम 3 years। चैप्टर क्लोज। मैं बार बार अगल कहना ना, मैं बुढ़ा हो गया, मैं क्या क्या कह, मेरी जिंदगी बीत गई है और मैं कामयाब रहा। इन्वेस्ट वो फिर तेजिंदर सिंह जी वाली गल कर लो और फिर 12 महीने की क्लोजिंग कर ली तो रीसेल ले लो। फिर जरूरी 10% बिल्डर को फालतू देना है, जितना मर्जी बिल्डर ने डिस्काउंट दे दे, नवा मकान जो रहेगा रीसेल तो 10-12% महंगा ही आएगा। तो मार्केट तो चुक लो फिर। अगर 12% 12 month इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, सिंपल। ठीक है जी। और इस मौके के उत्ते हाँ जी कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी असी कुछ कर रहे हैं पहला वो शेयर कर दियो कोई भी। बस जी युद्धवीर जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स होंदा थोड़े प्रोग्राम का, हर प्रोग्राम का, और वेरी फेमस प्रोग्राम थोड़ा हैगा। इंडिया में मेरी गल हो रही सी तो पता नहीं उत्थे लोग किस तरह सुन लेंदे ने, वो कहंदे ने सानू वाई मीडिया तो पता हैगा, वो किस तरह होंदा है सर? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਐਪ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਐਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ बहुत चंगा लग्या सुन के, मेरा दिल, मैं देखना कि अपने घर आ गया, वो वाली गल की उन्होंने, मेरा दिल बड़ा खुश होया। तो बस आई वुड से इट्स वन विंडो सर्विस। कोई प्रोजेक्ट बारे गल करनी है, मिलना है, नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस। अपॉइंटमेंट बनाओ, 45 मिनट की होंगी है, बैठो गल करो, डिस्कस करो, फिर घर जाके आराम से सोचो इन्वेस्टमेंट करनी कि नहीं करनी। रीसेल के अंदर सारा अलग डिपार्टमेंट है, लीजिंग के अंदर सारा अलग डिपार्टमेंट है, सारा लॉ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट सारा अलग है। मॉडगे का तुहानू पता ही है, सारे अयाज भाजी हैड करते हैं तो उन्होंने अयाज भाजी सारे अपने खुद के इन हाउस डिपार्टमेंट्स ने, इस करके तुहानू कभी प्रॉब्लम नहीं आती। वन विंडो सर्विस 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी। थैंक यू सो मच जी। पीके जी तुसी वापस आ गए हो अपने नरेश चौलानी साहब उत्थों मार्कम तो, इधरों सतनाम सिंह जी, सारे ही तुहाडा स्वागत कर रहे हैं कि वेलकम बैक वेलकम बैक। और हाँ जी और मुशर्रफ साहब ने भी तुहाडा स्वागत किया, साडे कॉलर ने, उन्होंने नाम भी मैं मुशर्रफ साहब ही है जिदा जनरल मुशर्रफ साहब वाला, तो वो भी इंतजार कर रहे थे। सो हर पासों तुहाडे स्वागत के संदेश आते हैं। सो वेलकम बैक। बहुत बहुत यही चीज खिंच के ले आंदी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।